हिरण्यगर्भसूक्तम्। श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ओम्। हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेक आसीत्। सदा आधार पृथिविन्द्यामुते मां कस्मै देवाय हविषा विधेम। य आत्मदा बलदा यस्य विश्वा उपासते प्रशिसंयस्य देवाः यस्य छायामृतं यस्य मृत्युः कस्मै देवाय हविषा विधेम। यः प्राणतो निमिषतो महित्वैक इद्राजा जगतो बभूव। य ईशे अस्य द्विपदश्चतुष्पदः कस्मै देवाय हविषा विधेम। यस्य मे हिमवन्तो महित्वा यस्य समुद्रैरसया सहाहुः यस्य माः प्रदिशो यस्य बाहो कस्मै देवाय हविषा विधेम। ये नद्यो रुग्रा पृथिवी च दृढा ये न स्वस्तभितं ये न नाकः यो अन्तरिक्षे रजसो विमानः कस्मै देवाय हविषा विधेम। यं क्रन्दसि अवसातस्तभाने अभियैक्षे एतां मनसा रेजमाने यत्राधिसूर उदितो बिभाति कस्मै देवाय हविषा विधेम। आपो हयद्बृहतेर्विश्वमायन् गर्भं दधाना जनयन् तेरग्निम् ततो देवानां समवर्ततासुरेकः कस्मै देवाय हविषा विधेम। यश्चिदापो महिना पर्यपश्यद्दक्षं दधाना जनयन्तेर्यज्ञम् यो देवेष्वधिदेव एक आसीत् कस्मै देवाय हविषा विधेम। मानो हिंसे जनिता यः पृथिव्या यो वादिवं सति अधर्मा जजान
यश्चापश्चन्द्रा बृहतिर्जजानकस्मै देवाय हविषा विधेम प्रजापते न त्वदेतान्यन्यो विश्वा जातानि परिता बभूव यत्कामास्ते जुहुमस्तन्नो अस्तु वयं स्यामपतयो रयीणाम् हरिः ॐ ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। শ্রীমদ্ ভগবদ গীতা সপ্তম অধ্যায় ১৬ শ্লোক থেকে। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् चतुर्विधा भजन्ते मां जनाः सुकृतिनोऽर्जुन आर्तो जिज्ञासुरर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ तेषां ज्ञानी नित्ययुक्त एकभक्तिर्विशिष्यते प्रियो हि ज्ञानिनोत्यर्थम् अहं स च मम प्रियः उदारा सर्व एवैते ज्ञानी त्वात्वै ममे मतम् आस्थितः स हि युक्तात्मा मामेवानुत्तमां गतिम् बहूनां जन्मनामन्ते ज्ञानवान् मां प्रपद्यते वासुदेवः सर्वमिति समहात्मा सुदुर्लभः कामैस्तैस्तैर्हृतज्ञाना प्रपद्यन्तेऽन्यदेवताः तन्तन्नियममास्थाय प्रकृत्या नियता स्वया यो यो यां यान्तनुं भक्तः श्रद्धयार्चितुमिच्छति तस्य तस्याचलां श्रद्धां तामेव विदधाम्यहम् सतया श्रद्धया युक्तः तस्याराधनमीहते लभते च ततः कामान् मयैव विहितान् हितान् अन्तवत्तु फलं तेषां तद्भवत्यल्पमेधसाम् देवान् देवयजो यान्ति मद्भक्ता यान्ति मामपि अव्यक्तं व्यक्तिमापन्नं मन्यन्ते मामबुद्धयः परं भावमजानन्तो ममाव्ययमनुत्तमम् नाहं प्रकाशः सर्वस्य योगमाया समावृतः मूढो यन्नाभिजानाति
लोको मामजमव्ययम् वेदाहं समतीतानि वर्तमानानि चार्जुन भविष्याणि च भूतानि मां तु वेद न कश्चन इच्छाद्वेषसमुत्थेन द्वन्द्वमोहेन भारत सर्वभूतानि सम्मोहम् सर्गे यान्ति परन्तप येषां त्वन्तगतं पापम् जनानां पुण्यकर्मणां ते द्वन्द्वमोहनिर्मुक्ता भजन्ते मां दृढव्रताः जरामरणमोक्षाय मामाश्रित्य यतन्ति ये ते ब्रह्म तद्विदुः कृत्स्नम् अध्यात्मं कर्म चाखिलम् साधिभूताधिदैवं माम् साधियज्ञं च ये विदुः प्रयाणकालेऽपि च माम् ते विदुर्युक्तचेतसः ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे ज्ञानविज्ञानयोगो नाम सप्तमोऽध्यायः। আজকের মনন শ্রীমদ্ ভগবদ গীতা ষষ্ঠ অধ্যায় ২৬ নম্বর শ্লোক। यतो यतो निश्चरति मनश्चञ्चलमस्थिरम् ततस्ततो नियम्यैतत् आत्मन्येव वशन्नयेत्। यतो यतो निश्चरति मनश्चञ्चलमस्थिरम् ततस्ततो नियम्यैतत् आत्मन्येव वशन्नयेत्। এই অস্থির চঞ্চল মন যে যে বিষয়ের প্রতি ধাবিত হয় সেই সেই বিষয় হতে তাকে প্রত্যাহার করে বারবার পরমাত্মাতেই স্থিত করবে। আমরা ষষ্ঠ অধ্যায়ে যোগী ব্যক্তি অর্থাৎ যিনি অষ্টাঙ্গ যোগ অনুষ্ঠান করেন তিনি কিভাবে সমাধি লাভ করেন সেই প্রসঙ্গে ভগবান যেগুলো বলছিলেন, যে শ্লোকগুলি বলছিলেন সেই শ্লোকগুলি আমরা দেখছিলাম। সেখানে ভগবান যোগী ব্যক্তির প্রসঙ্গে বলছেন যে যোগী তিনি সমাধি লাভ যখন করবেন তখন অত্যন্ত সুখ লাভ করবেন এবং সেই সুখ ইন্দ্রিয় জন্য যে সুখ তার অতীত, অর্থাৎ আমরা ইন্দ্রিয় দিয়ে যে সুখ বা আনন্দ লাভ করি তার থেকে অনেক গুণ বেশি এবং তার সমতুল্য নয়, তার থেকে অন্য ধরনের। এবং সেই সুখ এতটাই হয় যে যোগী সেখান থেকে কখনো বিচলিত হতে চান না, অর্থাৎ সেই পরমাত্মাতেই, সেই আনন্দ স্বরূপ পরমাত্মাতেই থাকতে চান এবং সেই পরমাত্মা লাভ
তার কাছে জীবনের শ্রেষ্ঠ লাভ বলেই মনে হয়, এবং তত্ত্বগতভাবে সেই লাভই হলো জীবনের পরম প্রাপ্তি। এবং সেই পরম লাভ, পরম তত্ত্ব বা পরমাত্মাকে লাভ করার পর সেই যোগী ব্যক্তি কখনো সংসারের ছোট ছোট সুখ দুঃখে বা বড় দুঃখেও বিচলিত হন না। এই সমাধি লাভ করতে গেলে অনেক দিন ধরে, দীর্ঘদিন ধরে অভ্যাস করতে হবে, চেষ্টা করতে হবে। বারবার হয়তো আমরা বিফল হব, কিন্তু তবুও আবার নতুন উদ্দীপনা নিয়ে শুরু করতে হবে। কখনো নিরাশ হয়ে আহ সেই অভ্যাস থেকে বিরত হলে চলবে না। কি করতে হবে? ধীরে ধীরে করতে হবে। মনকে সংযত করতে হবে, ইন্দ্রিয়কে সংযত করতে হবে। সমস্ত মনের যে কামনা বাসনা আছে সেগুলোকে ধীরে ধীরে ত্যাগ করতে হবে। বুদ্ধিকে সঠিকভাবে পরিচালিত করতে হবে, যাতে সেই বুদ্ধি যেটা আমাদের ঈশ্বরের বিষয়ে হয়, ঈশ্বর বিষয়িনী বুদ্ধি হয়, এবং সেই বুদ্ধি আমাদের মনকে, আমাদের ইন্দ্রিয় সমূহকে, আমাদের কামনা সমূহকে সংযত করতে হবে। এবং সংযত করে মনকে আমাদের ইষ্ট দেবতা বা পরমাত্মাতে বা ঈশ্বরে একাগ্র করতে হবে। ভগবান বলছেন আত্মা সংস্থম মনঃ কৃত্বা ন কিঞ্চিদপি চিন্তয়েৎ, আগের শ্লোকে আমরা দেখেছি। অর্থাৎ আত্মাতে স্থিত করতে হবে, আত্মার কথা চিন্তা করতে হবে, মনকে আত্মাতে একীভূত করতে হবে, একাগ্র করতে হবে। এবং অন্য কোনো কিছু চিন্তা করা চলবে না। মন যদি অন্যদিকে যায়, মনের চিত্তবৃত্তি যদি অন্যদিকে যায়, তাহলে আমাদের মন একাগ্র হবে না। একাগ্র না হলে সে সমাধি লাভ সম্ভব নয়। এই প্রসঙ্গেই ভগবান এই শ্লোকটি বলছেন, যতো যতো নিশ্চরতি মনস্তঞ্চলম অস্থিরম ততস্ততো নিয়ম্যেতৎ আত্মন্যেব বশম নয়েৎ। যখন যখন মন এরকম অস্থির হয়ে যাবে, কারণ মনের স্বভাবই হলো মন অস্থির, চঞ্চলম। ভগবান অন্য জায়গাতে বলেন চঞ্চলম হি মনঃ কৃষ্ণ প্রমাথি বলবদৃঢ়ম তস্যাহম নিগ্রহম মন্যে বায়োরিব সুদুষ্করম। অর্থাৎ এই মন খুব চঞ্চল। কিরকম চঞ্চল? বাতাসের মতো। বাতাস যেমন এক জায়গায় কখনো স্থির থাকে না, তাকে ধরা যায় না, সেই রকম মন খুব চঞ্চল। সেই চঞ্চল মনকে ধীরে ধীরে বশে আনতে হবে, খুব সাবধানে বশে আনতে হবে। ভগবান এখানেও বলছেন মনশ্চঞ্চলম অস্থিরম। মন হচ্ছে অস্থির, মন চঞ্চল। সুতরাং সেই অস্থির চঞ্চল মন যখন যখন সেই অস্থিরতা করবে, অর্থাৎ বিষয়ের দিকে ছুটে যাবে, আহ আমার কামনার বিষয়ের দিকে, আমি যেই বিষয়ে চিন্তা করছি, আমার মনের মধ্যে যে বাসনা আছে সেই বিষয়ের দিকে যখনই ছুটে যাবে, ঠিক তখনই নিয়ম্য এতৎ আত্মন্যেব বশম নয়েৎ। অর্থাৎ তাকে, মনকে নিয়মন করে, তাকে কন্ট্রোল করে, তাকে সংযত করে আবার আত্মাতে ফিরিয়ে আনতে হবে। আবার আত্মার কথা চিন্তা করতে হবে, আত্মাতে মনকে আবার স্থিত করতে হবে, মানে আত্মাতে মনকে রাখতে হবে, তার কথা ভাবতে হবে। যখন আমরা যদি ধ্যান করতে বসি, আমাদের এটা, আমাদের প্রত্যেকেরই অনুভূতি হয় যে মন অন্যদিকে ধাবিত হচ্ছে। আমি হয়তো কিছুক্ষণ রাখলাম, 1 মিনিট হয়তো মনকে একটা জায়গায় বসিয়ে রাখলাম বা 2 মিনিট রাখলাম, কিন্তু মন এমন চঞ্চল স্বভাব যে ঠিক সে ফাঁক ফোকর খুঁজে কোনো একটা দিয়ে আবার চলে যায় অন্যদিকে। সেই সময় মনকে বুঝতে হবে যে মন অন্যদিকে চলে গেছে। এটা বুদ্ধি দিয়ে আপনি বুঝতে পারবেন যদি মনের উপর আপনার দৃষ্টি থাকে, আপনি যদি মনকে ট্র্যাক করেন। তখন সেই মনকে আবার সেখান থেকে নিয়ে এসে, এই মন এখানে বস, আবার আত্মার কথা চিন্তা কর, এভাবে বারবার বসাতে হবে। ধীরে ধীরে আস্তে আস্তে মন দেখবেন, যখন দেখবে কোনো উপায় নেই, নাছোড়বান্দা আপনি, তখন ধীরে ধীরে বুঝতে শুরু করবে, একটা দিকে ভাববে, অর্থাৎ আত্মার কথা চিন্তা করবে। এইটাই ভগবান বলছেন আমাদের, এটা ধ্যান করতে গেলে বা মনকে সংযত করতে গেলে, একাগ্র করতে গেলে এই অনুভূতি আমাদের সকলেরই হয়। ভগবান সেটাই বলছেন যে মনকে সেইভাবে বশে আনতে হবে বারবার অভ্যাসের দ্বারা। আমরা এখানেই আমাদের মনন পর্ব শেষ করছি। আপনারা আপনাদের প্রাত্যহিক যে জপ, ধ্যান, পূজা পাঠ, প্রাতঃভ্রমণ প্রভৃতির মাধ্যমে একটি সুন্দর নূতন দিন শুরু করুন। সকলকে অনেক সুপ্রভাত। এখানে আমরা শেষ করছি।